नमस्कार ओडिशा प्रत्येक दिनर मुख्य खबर गुड़ी को 10 धाड़ी मध्य जानापी चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु एवं आपण केउं स्थानर वीडियोटी को देखुछंती कमेंट सेक्शन रे जणाइबाकू भूलिबे नाही। प्रथम खबरटी रहिछि मध्याह्न भोजन रे मिलिब क्षीर। मध्याह्न भोजन रे मिलिब क्षीर एनै चिंता करुछंती सरकार। मध्याह्न भोजन रे छात्र छात्री को 200 ml विटामिन ए और डी युक्त क्षीर देबाकू सरकार योजना करुछंती। मत्स्य और पशु संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक एनै सूचना दैछंती। मंत्री कहिछंती जे राष्ट्रीय पशुधन गोकुल योजना रे दुग्ध उत्पादन सशक्त कराजिब। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना रे 70% रिहाती रे 2टी गाय देबार व्यवस्था करा जाइछि। अर्थनीति रे सुधार करिबा पई सरकार ही पदक्षेप नैछंती। एहा द्वारा ओडिसा रे विकास हेबो, ग्रामांचलर विकास हेबो। गिफ्ट मिल्क माध्यम रे 29टी स्कूल रे 1184 पिलांकु 200 ग्राम र क्षीर देबा पई योजनार शुभारंभ होईछि। एही योजना रे पिलामानंक पोषण रे विटामिन रहिबो। परवर्ती खबर रहिछि मध्यवित्तंक पई खुशी खबर। टैक्स को नै बड़ घोषणा करिवे सरकार। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण फेब्रुआरी रे एक बजेट उपस्थापन करिबाकू जाउछंती। एही बजेट रो मध्यवित्त एवं टिकस दातांकर अनेक आशा अछि। अर्थनीतिज्ञ एवं शिल्प विशेषज्ञ माने विश्वास करंती जे यदि सरकार आयकर रे आराम प्रदान करंती तेबे एहा मध्यवित्तंक हातरे अधिक अर्थ संचय करिबो एवं व्यवहार वृद्धि पाइब। वार्षिक आय 15 रु 20 लाख टंका पर्यंत परिवार पई टिकस हार ह्रास करा जाई परिबो। प्रचलित व्यवस्था अनुसार 10 लाख रु अधिक आय उपरे 30% टिकस आदाय करा जाए। वर्तमानर मुद्रास्फीतिर स्तर को विचार को नै टिकस ह्रास करिबा जरूरी होई पड़िछि, जहा द्वारा मध्यवित्तंक आर्थिक स्थिति दृढ़ होई परिबो। परवर्ती खबर रहिछि मात्र 2 वर्ष जमारे मिलिबो 2,32,044 टंका। महिला एवं झियो मानंक पई सरकारी योजना 2 लाख पर्यंत पुंजी विनियोग रे दमदार रिटर्न पाई परिबे। महिला और झियो मानंक अर्थनैतिक सशक्तिकरण लक्ष्य सरकार एक स्वतंत्र योजना आरंभ करिसेंती, जाहाको महिला सम्मान बचत योजना कहा जाए। एही योजना अधीन रे महिला एवं बालिका माने जे कोनोसी बैंक किंबा डाक घरे एक अकाउंट खोली परिबे एवं सर्वनिम्न 50,000 रु सर्वाधिक 2 लाख पर्यंत विनियोग करि परिबे। एही अकाउंट रे जमा होइथिबा राशि उपरे 7.5% वार्षिक सुध दियाजिबो, जहा 2 वर्षर पुंजी विनियोग शेष हेबा परे मूल राशि सहित रिटर्न पाई परिबे। परवर्ती खबर रहिछि जनवरी 20 रु श्रीमंदिर रे आरंभ हेबो धाड़ी दर्शन। जनवरी 20 रु श्रीमंदिर रे आरंभ हेबो धाड़ी दर्शन। बड़ देउलर नाट मंडप रे जगा दर्शन हेबो सहज। धाड़ी दर्शन पई यार्प एवं बैरिकेड लगाइबा प्रक्रिया आरंभ होईछि। एनै सूचना दैछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। सहीपरि मकर संक्रांति सह अन्य गुरुत्वपूर्ण नीतिकांति को दृष्टि रे रखी 4 दिन धरी रत्न भंडार मरामती काम स्थगित करा जाइथिला। श्रीमंदिर रे धाड़ी दर्शन आरंभ हेले यार्प और बैरिकेड रे महाप्रभुंक दर्शन खूब भल भाबे होई परिबो। आउ बड़ देउल बाहर काठ पाखरु श्रद्धालुंकु पाद टिपरे टेकी होई महाप्रभुंक दर्शन करिबा लागि भिड़ रे दुर्दशा भोगिबाकू पड़िबनी। बैरिकेड रे जाई यार्प उपरे ठिया होई गले महाप्रभुंक दुर्लभ दर्शन मिली जिवो। आगरे थिबा श्रद्धालु और पछरे थिबा श्रद्धालु समस्ते महाप्रभुंकु आखि पुराई बाहर काठ पाखरु ठाकुर दर्शन करि परिबे। परवर्ती खबर रहिछि गुडी उडाउछि मांकड़। वीडियो देखिले हेबे आश्चर्य। आजिकाली एक बनारसी मांकड़र खबर शिरोनामा पालटिछि। एही मांकड़ छात उपरे चढ़ी गुडी उडाइबा फोटो एबे सोशल मीडिया रे भाइराल होईछि। एहा देखिबा परे लोकमाने आश्चर्य हेउछंती। वीडियोटी उत्तर प्रदेशर बनारसर पिंक विला नामक इंस्टाग्राम अकाउंट रे एक वीडियो पोस्ट करा जाइछि, जेउथिरे एक मांकड़ छात उपरे गुडी उडाउथिबार देखा जाउछि। वीडियोटी बनारसर बोली कुहा जाउछि। प्रकृत रे मनिषर पूर्व पुरुष माने मांकड़ प्रजातिर प्राणी थिले। एही कारणरू मनिष एवं मांकड़ मध्यरे अनेक समानता अछि। वीडियो रे आपण देखि परिबे जे एक मांकड़ घरर छात उपरे चढ़िछि एवं दौड़ी धरिछि। से गुडी को टाणी हातरे धरि टाणुछि। तांकर संतुलन, से दौड़ी धरिबार ढंग, गुडी को निज आडको टाणीबार तांकर बुझामणा सब किछि देखिबा आश्चर्यजनक। परवर्ती खबर रहिछि गूगल रे महाकुंभ सर्च कले हेउछि पुष्प वर्षा। महाकुंभ आस्था एवं विश्वासर एक महान पर्व। जनवरी 13 रु आरंभ होइथिबा एही विश्वर सर्वबृहत मेला फेब्रुआरी 26 पर्यंत चलिबो। एही समय रे देश विदेशर कोटी कोटी भक्त एही महाकुंभ रे अंशग्रहण करिसेंती। एही अवसर रे गूगल मध्य नियारा ढंगरे महाकुंभ पालन करुछि। दुनियार सबठु बड़ सर्चिंग प्लेटफॉर्म हेउछि गूगल, जिए एही समय रे महाकुंभर भक्ति रे बुडी जाइछि। एही अवसर को एक नियारा और स्वतंत्र प्रकार करिबा पई गूगल एक मैजिक टूल व्यवहार करिछि। यदि आपण गूगल रे महाकुंभ लिखि सर्च करिवे तबे
ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଭରିଯିବ। ଏହା ସହ ଆପଣ ଏହି ଫଟୋ ଅନ୍ୟକୁ ସେୟାର ବି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଫୋନ୍ ବା ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ଗୁଗଲକୁ ଓପନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଏହା ଉପରେ ହିନ୍ଦୀ ଇଂରାଜୀ କୌଣସି ବି ଭାଷାରେ ମହାକୁମ୍ଭ ଲେଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବିଏସ୍କେୱାଇ ଦୁର୍ନୀତିର ହେବ ତଦନ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଏସ୍କେୱାଇ ଦୁର୍ନୀତିର ହେବ ତଦନ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଡ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେଉଥିଲା। ମନ ଇଚ୍ଛା ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପେନ୍ସନ୍ ବଢ଼ାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଣିକି ମାସକୁ ମିଳିବ 20,000। ସର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ, ଡିଫେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଆଇନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାସକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପେନ୍ସନ୍ ସହିତ ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। 1 ଜାନୁଆରୀ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଜୀବିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରାମୀ ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 25 ଜୁନ୍ 1975ରୁ 21 ମାର୍ଚ୍ଚ 1977 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ରୁଷ ତେଲ କିଣାରୁ ଭାରତର ପଛଘୁଞ୍ଚା। ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ରିହାତିରେ ତେଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ରୁଷ ଠାରୁ ଭାରତ ବିପୁଳ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଏହା ନିଜ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଆମେରିକା ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତେଲ ନ କିଣିବାକୁ ଭାରତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତକୁ ନିଜ ରଣନୀତି ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେରିକାର କଟକଣା ବିଷୟ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ଦାମ $81କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ରୁଷ ତେଲକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ମୂଲଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେରିକା, କାନାଡା, ବ୍ରାଜିଲ, ଗୁୟାନା ଓ ଓପେକ୍ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ତେଲ ମଗାଇବା ଉପରେ ଭାରତ ବିଚାର କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଝଟକା। ନାମାଙ୍କନ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତି ସିଂଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦପୁରୀରେ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତି ସିଂଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେବା ପରଠାରୁ ନିଗମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ, ମଦ ଏବଂ ନଗଦ ସମେତ 21 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି। ଏଥିରେ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ନଗଦ ଏବଂ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଔଷଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଖଚାଖଚ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ରାମଦୋଳି। 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ବସିଥିଲେ କ୍ଷମତାଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ, ମାତ୍ର ଭାରସାମ୍ୟ ସହି ନ ପାରି 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ଛିଣ୍ଡିଗଲା ଦୋଳି। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଇଟାବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି। ଇଟାବାରେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ବଜାର ସାଙ୍ଗକୁ ଭଳିକି ଭଳି ଦୋଳି ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୋଳି ଚଢ଼ିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଥର କ୍ଷମତାଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଥିଲେ। ଦୋଳି 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ତାହାର ଏକ ଟ୍ରଲି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଉକ୍ତ ଟ୍ରଲିରେ ଥିବା 5 ଜଣ ତଳେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ଖବର ପାଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ମେଡିକାଲ ଯାଇ ଆହତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପାରାଦୀପରେ ପୋଲିସର ରେଡ୍, ମିଳିଲା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ। ଚାଇନାରୁ ପାରାଦୀପ ଆସୁଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଗାଡ଼ି ପାର୍ଟସ। ପାରାଦୀପ ଦୋଛକିରେ ଥିବା ଜେକେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବୁଲଡୋଜରର ନକଲି ପାର୍ଟସ ଜବତ ହୋଇଛି। ଜେକେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶୋରୁମରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟକ୍ ରଖାଯାଇ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ସିଏଟି କମ୍ପାନୀର ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ କଲିକତା ଓ ଦିଲ୍ଲୀର 2ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବାରୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। 3ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ମିଶି ଚାଇନାରୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ପାର୍ଟସ ମଗାଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସିଏଟି କମ୍ପାନୀର ଅରିଜିନାଲ ପାର୍ଟସ 8ରୁ 10,000 ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଚାଇନାରୁ ଆସୁଥିବା ନକଲି ପାର୍ଟସ ମାତ୍ର 700ରୁ 1,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସୁନା ଖଣି ପାଲଟିଲା କବରସ୍ଥାନ। ଭୋକ ଶୋଷରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଏକ ବେଆଇନ ସୁନା ଖଣି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୋମବାର ଯେତେବେଳେ ଖଣିରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଅଧିକାରୀ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଖଣିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ମାଟି ତଳେ ରହୁଥିଲେ।
ଏକ ଭିଡିଓରେ ମୃତଦେହକୁ ବଡି ବ୍ୟାଗରେ ଗୁଡାଇ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖଣି ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ କିଛି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଖଣି ଶ୍ରମିକ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଗତ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ପୁଲିସ ବେଆଇନ ଖଣି ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଖଣିରେ ମାଟି ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଏଣିକି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ମିଳିବ ପାରିଶ୍ରମିକ, ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେନି ପରିବାର। ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ଲପ୍ ଶୋ ପରେ କଠୋର ହୋଇଛି ବିସିସିଆଇ। ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିସିସିଆଇ। ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଟଙ୍କା କାଟିବା ମୁଡ୍ରେ ରହିଛି ବିସିସିଆଇ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଖେଳାଳିମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିୟମ ହୋଇଛି। ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବୈଠକରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେମିତି ପଇସା ପାଇବେ ଖେଳାଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ରୋକିବାକୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ରହିବ ୱାଟରମାର୍କ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ରହିବ ୱାଟରମାର୍କ। ସେଲ୍ଫ ଡିସପ୍ଲେ ୱାଟରମାର୍କ ଥିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର କୌଣସି ପୃଷ୍ଠାର ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା କିମ୍ବା ସ୍କାନରରେ ଫଟୋ ଉଠିଲେ ସେହି ୱାଟରମାର୍କ ଆସିଯିବ। କେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ସେହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଉଁ ସେଣ୍ଟରର ଏବଂ କେଉଁ ହଲର ତାହା ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଦେଶରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଫାର୍ମ ଓ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ବୋର୍ଡ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଏହି ୱାଟରମାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ବୋର୍ଡର ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏହି ୱାଟରମାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛି। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଆସନ୍ତା 17ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଏହି ୱାଟରମାର୍କ ଲଗାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଓ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ରୋଲ ନମ୍ବର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଏହି ୱାଟରମାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସଦୃଶ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।